Good morning, students. Welcome to Accountancy online class. This is Kavita ma'am, your accountancy lecturer. And today I am going to start the new chapter, that is recording of transactions 1. The new chapter, that is chapter number 3, recording of transaction, chapter number 1, my dear students. And I was explained in previous class finished, that is theory base of accounting model 2 ನಾನು previous ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಲೈಕ್ ಜರ್ನಲ್, ಲೈಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ we know must and should types of accounts, right? The topic is in this chapter, the first topic recording of transactions ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ another the first is traditional approach, the second is modern approach. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಬೇಸಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Another, the first is, what do you mean by traditional approach, my dear student? And what do you mean by traditional approach? What happens here, my dear students? Listen. So here, this approach is based on the main principles of double entry system. Main principles of double entry system, my dear students. Traditional approach na mattond name inda kuda karitare, adu English approach anta. So this approach is based on the main principle of double entry system. Andre enu here, that is every debit as a credit and every credit as a debit. Andre enu debit idre ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ when a recording of two aspects of transactions in a books of account, one aspect is debit, one aspect is credit. Already told with you, my dear students. And here this approach is based on the main principles of double entry system, that is every debit as a credit and every credit as a debit, students. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. On the continuation, according to this system, we should record both the aspects of transaction, where one aspect of a transaction will be debited and other aspects of a transaction will be credited, students. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? Yes, according to this system, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, where we should record both the aspects of transaction, ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು, whereas one aspect of a transaction will be debited, ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ and other aspects of transaction will be credited, students. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಏನು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್. According to this system, we should record both the aspects of transaction, students. What are the aspects here? Where one aspect of transaction will be debited and other aspect of transaction will be credited, student. And here, under that, we are three types of accounts. Under traditional or English approach, we have a three types of account, my dear students. ಯಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ and nominal account, these are three types of account, my dear students. What are three types of accounts, my dear students? Personal accounts, real accounts, nominal account, on the basis of traditional approach. Traditional approach ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್.
ಸೊ ಈ 3 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ personal account. What do you mean by personal account? The next question will be arises. The next question will be arise. What do you mean by personal account? Listen, my dear students. Here, personal accounts are the accounts which are related to the person, place, bank, association and company, etc. ಅಂದ್ರೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವು ಯಾವಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ, ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾವು ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಜೊತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? So remember my dear student, personal account are the accounts which are related to the persons or artificial persons, that is place, bank, association and company, etc. my dear students. Listen, clear? ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what do you mean by account? It is a statement. It's a statement includes debit and ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದ್ರಾಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಐದರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ನೇಮು. ಅಭಿರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಸನ್ ಅವನು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಲೈಕ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆರ್ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘ, ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಆ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಐದರ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಂಪನೀಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ನೇಮ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what do you mean by personal accounts, the most important topic. That's why I am telling one more time. Personal accounts are the accounts which are related to the person, place, bank, association and company, etc. Simply you can say personal account talks about persons or artificial persons my dear student. Example, persons name ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇಮ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And the next one is real accounts. The second type of account is real account my dear students. It is the second type of account, real account. What do you mean by real account? What do you mean by real account my dear students? Listen. Real accounts are the accounts which are related to assets or properties to the organization. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಗೂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಇಂಥವನ್ನ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪು ತಗೋತಾ ಇರಿ. But while come to the real accounts are the accounts which are related to assets or properties, goods, cash, etc. So which are owned and managed by the business. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಓನರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, and here example: land and building, furniture, cash, check or machineries. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿದೆ ತಾನೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇದ್ರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಚೆಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಅಸೆಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಂಪನಿದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? And the next one is nominal accounts. Students. And here, what do you mean by nominal account? Students? Listen. Nominal account are the accounts which are related to income or gains and expenses or losses of the business. Nominal accounts are the accounts which are related to income or gains and expenses or losses of the business. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ. ಗೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಖರ್ಚುಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ನಷ್ಟ, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಲಾಭ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ, ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲಾಸಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗೇನ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. Nominal account talks about income, gains, expenses and losses, students. Clear? Nominal accounts talks about incomes, gains, expenses and losses of the business, students. This is the third type of account under the traditional approach. So that is nominal account, students. Artha aagta iddiya? And the next is ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದಾ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ವೇಜಸ್, ನಾವು ವೇಜಸ್ ನಾವು ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕಮಿಷನ್, ಲೈಕ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಜೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಗೈನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And the next most important term, the most important topic is golden principles of accounting. Golden principles of accounting, or either we are going to call it as golden rules for accounting. Golden rules for accounting, my dear students. Golden rules for accounting ಎರಡು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್. ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇವನ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಪ್ಪ? The personal account principles: debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver, my dear student. The golden principles of accounting. The first personal account rules ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Personal account principle is, personal account rule is debit the receiver, credit the giver. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸೀವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡೋದಂತದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯೋ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ principle is debit the receiver, credit the giver, my dear students. And the second principle of real account, the second account is real account. The golden principle rule ಏನಪ್ಪ real account ಅಂದ್ರೆ? Listen my dear student. The rule is debit what comes in, credit what goes out. And here small miscarriage, what goes out. What goes out, right? See, debit what comes in, credit what goes out. In the real account ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಿಸನ್, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಚೆಕ್, ಮಿಷಿನರಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅ ಮಿಷಿನರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಿಷಿನರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬರ್ತಿರೋದಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನರಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಲೈಕ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಅ ಮಿಷಿನರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಿಷಿನರಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the real accounts rule is debit what comes in, credit what goes out. ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವ, ಏನಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And the next one is nominal account. And the next one is nominal account. So what are the nominal account rules, my dear students?
Nominal accounts talk about expenses, incomes, gains, losses, right? And what is the principles of golden principle of nominal account? What is the nominal account rules? And here listen, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ನ. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಗೈನ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೂಲ್ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ, ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಗೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. Clear, my dear students? So most important, traditional approach ಅಂದ್ರೆ ಏನು? And types of traditional approach, students, that is English approach ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ. And the next golden rules for accounts ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, credit all incomes and gains, my dear students. And the next is modern approach. And the next one is modern approach, students. What do you mean by modern approach? Listen, see, this approach is based on accounting equation or balance sheet. ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ವೇ ದ 5 ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ accounts are debited or credited according to the nature of an account, right? In a summarized way, the 5 rules for modern approach, right, is as follows. What are the 5 rules, my dear students? Now, so the first one is assets accounts. See, my dear students, yavella assets account, liabilities account, capital account, incomes account, expenses account, right? Or liabilities account, assets account, liabilities account, incomes account, expenses account. My dear student, ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಸನ್, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಿಸನ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, credit increases in asset. Debit increases in assets, credit decreases in assets. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಲೈಕ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಏನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್? ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. And next, capital account. And the next, another capital account rules is debit decreases in asset in capital, credit increases in capital in liabilities. Right? Capital accounts ನ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ liabilities ನ. And here small miscarriage, my dear students, here capital. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೈನ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಆದಾಯ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ, ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು? ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಡೆಬಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ನ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? And the next last account is expenses account. Under here, debit increases in expenses, credit decreases in expenses. Clear? Expenses account ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ personal account, real account, nominal account, most important. This area is most important. Now the next class we will start some more topics. Now I am going to winding up this session. Thank you guys. Have a nice day.